अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, अज बड़े दिनों बाद मियाँ नवाज शरीफ स्क्रीन पर आए हैं और उन्होंने एक तरह अपने वालों कौम नाल खिताब किया, गल्लां कीतियां, दिल दीयां गल्लां जिन्होंने कहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं अज बड़े दिनों बाद दिल दीयां गल्लां कीतियां ने ते मैं करता रहांगा। ये भी उन्होंने कहा। ये क्यों जरूरत उन्होंने पेश आई और इस मौके पर क्यों जरूरत पेश आई, इहदे उत्ते भी गल करांगे। लेकिन मैनू वो बड़े कमज़ोर नज़र आए। अगरचे उन्होंने खब्बे पासे उन्होंने धी 12 करोड़ जोड़े लोग ने पंजाब के उन्होंने वजीर आला और मौजूदा पावर गेम के एक अहम जो पिलर है वो बैठी सी। लेकिन उनके बावजूद मैनू मियाँ नवाज शरीफ बेसहारा जो महसूस हुए। उन्होंने विच एतमाद की शदीद कमी मैनू नज़र आई। जिस तरह गल करते होंगे वो नहीं है। शायद वो जो सिस्टम के विच तब्दीलियां आ रही ने साडे निज़ाम दे विच, जिहड़ी हो तो उन्होंने मर्जी के मुताबिक रही ने, लेकिन वो एक सर्टन लैवल के शायद इंतज़ार च ने कि वो जदों वो तब्दीलियां का लैवल आ जाएगा तो फिर मियाँ साहब खुलणगे। लेकिन इस हालत दे विच भी उन्होंने एक सवाल चुकिया। वही सवाल जदों उन्होंने हुकूमत ख़त्म की गई तो GT रोड तो लाहौर आए तो उन्होंने सवाल किया मुझे क्यों निकाला। अज भी उन्होंने कहा कि मैं ये सारा कुछ के बावजूद जो कुछ होया, उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत अगर 1991-92 वाली रहिंदी तो जिस तरह मुल्क की मैशत जा रही सी उत्ते नूं, अज मुल्क एशियन टाइगर तो छड्डो कोई वर्ल्ड पावर बन चुका होता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एटमी धमाके तो बाद अगर दानिशमंदी के नाल मुल्क चलाया जाता तो असी अगे निकल जाते। होर भी उन्होंने मिसालां दित्तियां कि उन्होंने दौर तक मुल्क दे विच की किस तरह तरक्की हो रही सी, इदारे किस तरह ग्रो करन रहे सी, ये सारियां गल्लां उन्होंने की। अच्छा खैर, ये जो कुछ उन्होंने कहा, जो उन्होंने दावे किए, ये सच्चे ने झूठे ने, इन्हों का तजिया तो अलग की गल है। मैं इहदे उत्ते गल करांगा कि उन्होंने पॉलिसी की रही है। उन्होंने बुनियादी जो सवाल किया ना कि मुझे क्यों निकाला, इहदे उत्ते पहले भी लोगों ने बेतहाशा गल्लां कीतियां ने बहुत, क्योंकि मियाँ साहब ने जो शुरू दे विच एक गल चुकी और कंपेन की शक्ल च, एक नारे की शक्ल दे विच, तो फिर जाहिर है नारा जो तुसी एक पोलीटिकल लीडर के तौर पर चुकते जे तो फिर उनका दूसरे पासे जवाब भी आता। तो लोगों ने उदों भी गल की कि मियाँ साहब हमेशा ये तो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, पर वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगे कि उन्होंने जिन्होंने कढ़िया वो क्यों कढ़िया, या दूसरिया इकतदार चों गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी तरीके नाल जिहड़ा कढ़न दे विच मियाँ साहब का तो उन्होंने जमात का किरदार है, उन्होंने क्यों नहीं जवाब देंदे होंदा। मिसाल के तौर पर आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो नाल कर लेने कि बेनज़ीर भुट्टो दीयां 2 गवर्नमेंट्स ने जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने फ़र्क किया और इदारे दे नाल मिल के फ़र्क किया। IGI का इतिहाद बनया, जनरल हमीद गुल ने उनकी सरपरस्ती की, उनदे विच पैसे आए, पैसे तकसीम किए लोगों को तोड़न वास्ते, हॉर्स ट्रेडिंग्स हुई, उनका जवाब क्यों नहीं दिता। फिर उन्होंने करियर के आगाज़ के जदों वज़ीर आला पंजाब सन तो उत्ते मुहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म सन, तो इन्हां बाकी वज़ीर आला जिहड़े सन ज़फ़रुल्लाह जमाली, इलाही बख्श सोमरो वगैरह वगैरह, उन्होंने नाल मिल के बगावत कर दी मुहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ। तो जुनेजो साहब नूं मुस्लिम लीग की सदारत तो हटा दिता और उदों दी जुनेजो लीग अलग हुई तो फिर नवाज लीग बन गई। ये फिर उहदे चों चट्ठा लीग भी बनी, ये भी हुई। सो ये सारियां गल्लां वो ने जदों मियाँ नवाज शरीफ ने आप अपने जिहड़े दोस्त सन या हामी सन उन्होंने वख किया, या उन्होंने कोलों उन्होंने कह लो कि सियासी तौर पर दबाया किसी ना किसी तरीके अपने मकासद वास्ते अगे बढ़न वास्ते। तो उन्हों का अपना जोड़ा करियर है ये कोई एडा रोशन नहीं है।
ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਹੈਗੀ। ਮਸਨੂਈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਵਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਵਾਏ ਗਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰ ਪਰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 14 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਆਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 14 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਤਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 14 ਰੁਪਈਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ PTI ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PDM ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਨਾ PTI ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ PTI ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ PDM ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ 100 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਏ ਐਨਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ IPPs ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 700 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 1400 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਕਬ ਨਿਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨੇ ਪੈਸੇ,
ਤੇ 700 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਪੱਕੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੋਕ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ।